محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک عظیم الشان اور بابرکت محفل میلاد کی چند جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس محفل میلاد کا انعقاد ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہسپتال ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو جناب شوکت ورک اور معظم ورک نے کیا تھا، جس میں ممتاز ثنا خانوں نے گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے۔ آپ کے علاوہ جناب علامہ سعید احمد خان اور دیگر ممتاز علماء کرام نے رسالت مآب کی سیرت طیبہ پہ اظہار خیال کیا۔ تو آئیے دیکھیے، آپ کو ہم جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ اپنی پاکیزگی اور طہارت، خلوص و محبت و مودت سے سجی آج انعقاد پذیر ہے قاری محمد سلیمان نقشبندی صاحب، جو ڈاکٹر اے.کیو. خان ہسپتال ٹرسٹ لاہور کے خطیب و امام ہیں، اور آج وہ یہاں موجود ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے آج کی اس محفل کو مشکبار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ لقد من الله على لقد من الله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آپ کے بعد اب میں گزارش کروں گا جناب عبدالواجد اطاری صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت، کلہائے عقیدت وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کی تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، اور میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں محترم اپنے قاری اللہ دیتا صاحب سے کہ وہ اس عظیم المرتبت شخصیت کے حضور رسالت مآب کی خدمت میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب قاری اللہ دیتا صاحب۔ پیرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پیرے دل ربا بن
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اب جناب ممتاز نعت خان ہمارے کرم فرما جو ہماری اصل سے تشریف لاتے رہتے ہیں اور اپنے لحن داؤدی سے ان مجلسوں کو مشکبار کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہیں ہمارے قبلہ محمد کاشف چشتی صاحب جو اپنے لحن داؤدی سے آج آپ کو بھی محسوس کریں گے اور رسالت مات کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، پر سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. جناب آپ کو بتا دوں کہ ہمارے محترم حضرت پروفیسر علامہ سعید احمد خان صاحب تشریف لائے ہیں جو علم و عرفان اور ان کی ہدایات اور ان کے ارشادات اسلام کا ایک منبع ہے. آپ سے جب آپ خطاب فرمائیں گے تو ان کا ایک ایک لفظ ہیرے اور موتیوں کے طول سے کہیں زیادہ ہوگا. تو اس پہ آپ لگا دیں ایک نعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور آج ہماری اس محفل کو مشکبار کرنے کے لیے ان کے بھانجے شائق انجم وارسی صاحب ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہماری اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کی، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین سنتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ایک اور کرم فرما محترم ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی حضور اکرم کی شان میں ان کی بارگاہ میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں. تو میں ڈاکٹر امجد علی قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی حضور انور کی شان اقدس میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر امجد علی قادری صاحب. اللہ علیکہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। निगाह राह में बिछा दो कि आप आए हैं, दिलों को अर्श बना लो कि आप आए हैं। खुदा ने आमदे महबूब की खुशी में कहा, फरिश्तों अर्श सजा दो कि आप आए हैं। ज़हूरी कब्र में मुनकर नकीर ये बोले, अरे नबी की नात सुना दो कि आप आए हैं। बढ़िया सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी काम से घर में रहमत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी काम से घर में रहमत होगी। अभी हाल ही में एक ताज़ा तरीन वाक़ा हुआ है कि अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये वाक़ा मिस्र में हुआ माशाअल्लाह। तो एक मजलिस में वो जब पहुंचा तो उसको बताया गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक दफ़ा एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था, और सिवाय एक शख्स के बाकी तमाम मुसाफिर गैर मुस्लिम थे, जिनमें मैं भी शामिल था। वाहिद एक आदमी मुसलमान था। हम सारे घबरा के शोर व गौगा बुलंद कर रहे थे और खौफजदा थे कि, और उस शख्स को देखा कि वो बड़े इत्मीनान से मुंह में कुछ पढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि घड़ी तो ज़िंदगी की आखिरी आ ही गई है, इससे पूछ तो लो ये कर क्या रहा है। तो जब हमने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई खौफ नहीं कि जहाज़ अभी चंद मिनटों बाद तबाह होने वाला है। तो उसने कहा कि मैं जो कलाम पढ़ रहा हूँ, ये जहाज़ उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता, और मैं जिस दरूद का विर्द कर रहा हूँ, अगर वो दरूद सच्चा है, एंड ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, और अगर मेरा ये दरूद सच्चा है और मेरा ये ईमान सच्चा है, तो ये जहाज कभी तबाह नहीं होगा। और खुदा की कुदरत देखें कि जहाज तबाह नहीं हुआ। उसने नीचे उतर के कहता है, मैंने उस आदमी से उसका कार्ड लिया, मैंने नहीं बताया मैं कौन हूं। जब कार्ड में ले चुका तो मैं उससे राब्ता किया। उसने कहा आपके दरूद में इतनी ताकत थी। उसने कहा दरूद की ताकत तो तुमने जहाज में देख ली, अगर दरूद वाले की ताकत देखो तो पागल हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। उसने कहा जब मैंने रिसालत माप की सवाने हयात पढ़ी और मैं हैरान रह गया, शशदर रह गया। दुनिया की सुपर टावर का सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, वजीर खारजा, जिस मुल्क में जाऊं फर्श पोश सजदे होते हैं मुझे, लेकिन मैं उस आदमी की कुव्वत ईमानी देखकर जब उसने मुझे बताया कि जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम और अपनी नबूवत का ऐलान किया वो दुनिया में अकेले थे, तो सेक्रेटरी खारजा कहता है कि मैं समझ गया अगर ये उनका कहा हुआ झूठा होता तो आज दुनिया में
2 अरब के करीब मुसलमान ना होते, और इस वजह से मैं ये इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। दरूद भेजिए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो महबूब हमदानी साहब की आमद से पहले मैं ये ज़रूरी समझता था कि आपको इस तरह कुछ वाक़ा सुनाऊं और आपको गर्म करूं कि जब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो भी महबूब अवध हमदानी साहब हैं, जो दुनिया नात के बेताज बादशाह हैं। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा महबूब हमदानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और हुजूर अकरम के हुजूर गुल आए अकीदत पेश फरमाएं। सलामत रखें। दरूद पाक के हवाले से बात कर रहे थे, इसके बारे में इरशाद हुआ कि एक बार दरूद पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। किसी वहम में सदा दी कोई आपका मुमासिल। सुभान अल्लाह। मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का ईमान वालों पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने इन्हें मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाया। ईमान वालों, मैंने अगर कोई बड़ा मकाम हासिल कर लिया, मैं MNA या MPA बन गया, या मैं वजीर आजम बन गया, या कोई और, या इतना खजाना मैंने जमा कर लिया कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया, मेरे पास ऐसे इख्तियारात आ गए कि फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया, क्या हुआ? क्या पित्ती और क्या पित्ती का शोरबा। ए बंदे, तो है क्या, बना क्या फिरता है? अपने आप को पहचान, और उस तरह पहचान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।